नाजरीन, कर्नाटक में सियासत बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। 3 जून 2026 को डी.के. शिव कुमार कर्नाटक के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। अभी तक इनके कैबिनेट में शामिल वज़रा के नामों की फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो चुकी है। पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के के एमएलए ए.सी. श्रीनिवास भी डी.के. शिव कुमार की काबीना में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अपना असलसब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिकेशी नगर में कांग्रेस लीडरान भी अपने सियासी कायद ए.सी. श्रीनिवास को डी.के. शिव कुमार की काबीना में शामिल करने के लिए हाईकमान से मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं और जगह जगह खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी कर रहे हैं। आज पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के के सीनियर कांग्रेस लीडर परवेज पाशा फर्रो ने एक खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें ए.सी. श्रीनिवास साहब के हक में दुआ की गई कि अल्लाह करे कि जनाब ए.सी. श्रीनिवास साहब को डी.के. शिव कुमार साहब की काबीना में जगह मिले और एक अच्छा पोर्टफोलियो भी मिले। एक मिनिस्टर बनकर वो पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के की तरक्की के लिए और काम करें। जनाब फरूख साहब उनके साथियों ने हज़रत मस्तानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचकर हज़रत मस्तानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर एक गिलाफ चढ़ाया और फातिहा ख़वानी की और सबों ने ए.सी. श्रीनिवास साहब के हक़ में दुआ की कि वो जल्द ही एक मिनिस्टर बनकर पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के में काम करें और पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के को तरक्की की दिलाएं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಪುರದ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಮಸ್ತಾನಿ ಅಮ್ಮ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಸ್ತಾನಿ ಅಮ್ಮ ದರ್ಗಾಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಬಡವರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ, 2008ರಲ್ಲಿ ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು 3,000 ಹೋಟೆಲ್ ಸೋತ್ರು, ತಿರುಗಿ 18ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು। ಅವರು ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 3ನೇ ಟೈಮ್ 4ನೇ ಟೈಮ್ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಇರಬೇಕಿತ್ತು। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಎ.ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ
ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम। DK शिव कुमार साहब ये CM बन रही ना, उसमें आपको रिशफल हो रहा है। सबसे हमें एक चादर चढ़ाना ही कैबिनेट में हमारे AC श्रीनिवास साहब को अल्लाह ये बार हमारे साहब को भी मौका दिए तो मिनिस्ट्री होने के वास्ते उस वजह से आको हमें मस्तानी माँ दरगाह में आको चादर चढ़ा को दुआ कर को पूरे जने हमें लीडर आको मिल को चादर चढ़ा को हमारे AC श्रीनिवास साहब के वास्ते दुआ कर को जारी। और एक बात क्या करके बोले तो हमारा MLA AC श्रीनिवास साहब क्या करके बोले तो अच्छा एक्सपीरियंस आदमी जाफर शरीफ साहब के साथ सबके साथ मिलकर काम कर को ही उनको ये बार पार्टी से हाईकमांड से कहते भी इंशाल्लाह ये बार मौका दिए तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात क्या कहते पुलकेशी नगर में हमारे पुलकेशी नगर को आज तक का मिनिस्टर रे करके 3 बार बने 4 बार बने कोई 2 बार बने ऐसा सब कुछ किया हुआ। आज से लगा कौन भी है मिनिस्टर नहीं बने। ये बार में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है सिद्धरामैया साहब की सरकार की। अब आके DK शिव कुमार साहब CM बन रही उनको हमारे इंतजा के हमारे AC श्रीनिवास साहब को मिनिस्ट्री का एक मौका दिया। नहीं हमारे साहब को जाफर शरीफ साहब के साथ परमेश्वर साहब के साथ सबके साथ मिलकर काम करके 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। वो वजह से उनको ये बार मौका दिया। हमारे पुलकेशी नगर के वास्ते कहते भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट में अच्छा और तरक्की होने के होता है कि मिनिस्ट्री दिए तो ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಜೋಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೂತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನದ ಶ್ರೀ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾನಿಯಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಇದೆ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ MLAಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ SC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.